ಮಹಾಯಾನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ BJPಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು NCPಯ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದರ ಕಾರಣ ಏನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬನ್ನಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ BJPಯ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. भरोसे से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलाई है. दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वो भरोसे पे खरी उतरेगी, ऐसा आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते देना चाहता हूं. ये जीत हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की जनता की जीत है. भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, ये दोनों राज्यों के और देश भर के कार्यकर्ता जो चुनाव में लगे थे, उसकी जीत है. विशेषकर देश की जनता ने भरोसा रखकर मोदी जी को प्रधानमंत्री तो बनाया था, मगर आज ये सिद्ध हो चुका है कि देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री तो बनाया ही है, मानती है, उसके साथ में देश की जनता मोदी जी को निर्विवादित नेता के रूप में भी स्वीकार करती है. जिस तरह से, जिस आकांक्षाओं से देश की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया था, केंद्र में भी स्पष्ट बहुमत दिया था, और जिस प्रकार से हमारी सरकार लगभग 4 महीने से चल रही है, उसके कार्यकाल पर, उसके काम पर, उसकी योजनाओं पर जनता ने एक दृष्टि से मोहर लगाई है. मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने हर क्षेत्र में जो जहां सुधार करने जैसे थे, जहां इनिशिएटिव लेने जैसे थे, जहां नई योजनाएं बनानी जैसी थी, हर प्रॉब्लम को एड्रेस किया है और उसको 4 महीने में एक स्तर तक समस्याओं के निपटारे की दिशा में हम आगे बढ़े हैं. मैं मानता हूं कि जनता ने हमारी सरकार के इस प्रयास को स्वीकार किया है. मोदी जी ने इन दोनों राज्यों में चुनाव की जो सभाएं की, और सभाओं में जिस तरह की अपार भीड़ उमटी है, इससे ये चर्चा मैं मानता हूं कि निरर्थक हो गई है कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा. लोकसभा चुनाव के बाद ये दोनों राज्यों का चुनाव सबसे बड़ा पहला चुनाव था, बड़े पहले चुनाव थे, और दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता पाई है. भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई के नेतृत्व में दोनों राज्यों ने भरोसा व्यक्त किया है, और अब भारतीय जनता पार्टी का फर्ज बनता है कि हम दोनों राज्यों में अच्छी सरकार दे, ऐसी सरकार दे जो जनता की अपेक्षा पर खरी उतरे. मैं दोनों राज्यों में हमारी जो स्थिति हुई है उसके बारे में मैं कुछ कहना जरूर चाहूंगा. चुनाव के पहले ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि दोनों राज्यों में, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव में जाने का फैसला करना पड़ा. ये फैसला करने के बाद हरियाणा में हम कभी 26 से ज़्यादा सीटें नहीं लड़े थे और 16 से ज़्यादा सीटें नहीं पाए थे. वहाँ पर हम 90 की 90 सीटें लड़े और लगभग 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है. तो एक माने में करीब 74 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी पहली बार लड़ रही है, और वहां पर भी हमने चुनाव लड़ा, चुनाव ऑर्गेनाइज रूप से लड़ा और हम विजयी बने. महाराष्ट्र में हम कभी 119 से ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़े थे. इस बार हमने 288 से 88 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चुनाव लड़ा, और लगभग 121 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी का 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीता है. हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए हैं और वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं. करीब 28% वोट पाए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. हरियाणा में गत चुनाव में हमने 9% वोट पाया था, और महाराष्ट्र में गत चुनाव में हमने 14% वोट पाया था. तो 14% से 27% का जंप बहुत बड़ा जंप होता है. लास्ट टाइम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की
46 सीटें थी और इस बार हम 122 सीटें जीत रहे हैं। लास्ट टाइम हरियाणा में गत चुनाव में 4 सीटें थी, उसकी जगह हम 48 सीटों पर जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा विजय कोई हो नहीं सकता। और जो विरोधी हमारे कहते थे कुछ उपचुनाव को नतीजों को लेकर कि मोदी लहर समाप्त हो गई है, आज सिद्ध हो गया है कि मोदी लहर आज भी सुनामी की तरह सबको ध्वस्त करने में सक्षम है। धन्यवाद। थोड़ा राह देखिए, शाम तक सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। थोड़ी राह देखिए, शाम तक सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। एक मिनट दिलीप, आपने आधा बयान देखा है। प्रफुल्ल पटेल जी ने ये कहा है कि महाराष्ट्र की जनता का जनादेश है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हम उनको बिना शर्त समर्थन देना चाहते हैं। ये बयान है। लेकिन मैं मानता हूं कि लोकतंत्र का तकाजा है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका सरकार बनाने का अधिकार। ಓಕೆ, ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ಹೊರಹೊಮ್ಮತ್ತೋ ಅವರನ್ನೇ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸೋದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನಾವೆಂದೂ ಕೂಡ ದೋಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಡ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಭಾಳ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಶಿವಸೇನೆ ಭಾಳ ಸೂಟ್ ಆಗೋದು NCPಗಿಂತ. NCP ಅವರು ಯಾಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದಿದೆ, ಈಗ ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ NCP ಅವರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡಿ ಶಿವಸೇನೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ತಗೊಳ್ಳಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ NCP ಅವರೇನೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್ ನಾನು ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತದೆ, NCP ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಂದಾಗ ದೇ ನೀಡ್ ದ ಸಿಂಪತಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಆಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟವಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂತ ಬರೋದೊಂದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜಬ್ರಂ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ ಬನ್ನಿ. No other alternative but to see the largest party in the assembly, that is the Bharatiya Janata Party, that can only give a stable government to the state. And also the fact that the BJP is ruling the center, it will be in the larger interest of Maharashtra to support the formation of a government in Maharashtra led by the BJP. In this eventuality, the Nationalist Congress Party has decided to extend its support to a proposed Bharatiya Janata Party government in Maharashtra from outside. दोन प्रश्न आहेत. हे हा बिनशर्त ಇದು ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಮಾತು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಜಿ. ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲೇನೋ ಕಾರಣಗಳಿರಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕಾರಣಗಳು. ಹೇಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಗರಣಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ದೇಶದ ಜನರ ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಥರದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, 110 ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತಾವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಅವರೀಗ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಮಾಡೆಲ್ 2004ರಲ್ಲಿ 65 ಸೀಟ್ ಬಂದು ಜನರಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದ ಆಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ JDSನವ್ರ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅನೇಕ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಾವು ಸೋತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ದರ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದಿನಾ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸದಸ್ಯರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆರಿತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕೂಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಅವರು ದೊಪ್ಪ ಅಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 6 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಿಗೆ. ಈ ಹಂಗಸಂಬ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಅಸಹಜ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಕಾರಣ ಏನು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು, ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಡಳಿತ ಬೇಕು,
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಹಳ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಪ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಬಾರಾಮತಿಗೆ ಹೋದಾಗ್ಲಂತೂ ಈ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಕುಟುಂಬ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇರೋ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರು ಕೂಡ ಅದೇ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಪಾಳೆಗಾರಿಕೆ ಹಿಡಿತದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಈ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಕೂಡ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಜೈಕಾರಗಳೇನು ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವರ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಾಂತರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಳಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದ ಕೆಂಗಣಿ ಗುರಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಇವನಿಂದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಅದಿದ್ರಬಹುದು. ಅವಕಾಶವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ನ ಮೀರಿಸೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಶುಗರ್ ಲಾಬಿನೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದರ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 38 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂಬೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಅದೊಂಥರ ಬರೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಅದೊಂದು ದೇಶದ ಅಲ್ವಾ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಎಕಾನಮಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಶರತ್. ಇವತ್ತು ಸುದರ್ಶನ್ ಜಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ನಾಯಕರುಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರುಗಳ ಹತ್ರಲ್ಲೂ ಇದು ಅವ್ರು ಯಾವ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತಲೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೊತೆಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಜನರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದಾಗ ಜನರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ 4-5 ಬೇಡ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 11 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಹೋ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಸ್ಟೇ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಹಜವಾಗಿನೇ ಒಂದು ಇದು ಬರಲ್ಲ, ಆ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗಿದ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ, 15 ವರ್ಷ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೇಸಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಸುದರ್ಶನ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋತ್ರು, ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫೀಟ್, ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಯು ಆರ್ ಓಪನ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ಡ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿ. ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗಿತ್ತು? ಈಗ ಅವರೊಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಕೂಡ, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಇದೆ, ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ? ನೀವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ? ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಮಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನೀವು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ, ನೀವು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ತುಂಬಾ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ, ಆಂತರಿಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜನತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನತೆ ಒಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು. ಬರೀ ಪಕ್ಷಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಶೈಲಿ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು, ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿರೋ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಹಂಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯೂ ಆಗಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರು, ಇವನ್ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ದೇಶ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಂಗಳಯಾನದ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಅಥವಾ ಒಂದು PSLV ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಾರಿಸಿ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ. ಇಡೀ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೋದಿ ಅವರು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೊಸತನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಸರ್
ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಬ್. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ವೆನ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು US, it was a big boom for especially for Maharashtra, because most of the ಕೆಲವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ. ಗುಜರಾತ್ನವ್ರು ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಅವರು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು. ಆಮೇಲೆ 26/11 ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒಂದು ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ, ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇತ್ತು, ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಇವ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾರ್ಡರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಒಂದು ಟಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ತು. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಂದು ಟಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆ ಟಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು ಆ ಥರ ಬಂತು. ಆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಕೆಲವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಯ್ತು BJP ಪರವಾಗಿ. ಸೊ maybe they have encashed on all this, but it is not a clear mandate. Again, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, it is not a clear mandate. Again, it is a ಸರ್ಕಾರ. ನಾವು ಶಿವಸೇನಾ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿವಸೇನಾ ಜೊತೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಬ್ಬ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ BJP ಸಿಕ್ಕಿರಲಿ, ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಲೀಡರ್ಸ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸರು ಮಾತ್ರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ BJP ನಾಯಕರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ ಮೋದಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾಮಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋದಿ ಅವರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಮೋದಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು 4 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು. ಮುಂಬೈ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲು 5 ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಯಾಂಪೇನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರ್ಯಾಲಿನಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್, ಸಕ್ಸಸ್ ರ್ಯಾಲಿ. 5 ಪ್ರದೇಶಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಇವತ್ತು ಬಂತು. ಕೊಂಕಣ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ 129 ಸೀಟ್ಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊಂಕಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೀ 5 ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8 ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ನಾಯಕತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ ಪಾಪ ಅವ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವನಿನ್ನು ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ಸುಮಾರು 35-36 ವರ್ಷದ ಫಡ್ನವೀಸ್, ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ. ಮೋದಿಯಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಮೋದಿ ಮೆದುಳು ಈ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗದಂಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಮಿತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಮಿತ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈಗ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೋದಿ ಬಲಗೈ ಬಂಟನ ರಣತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಗಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ತೀರಾ ಏನು ಹೀನಾಯವಾದ ಸೋಲೇನು 44 ಸೀಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಸದೃಢವಾಗಿ ಇದೆ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ 2 ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ 42 ಸೀಟ್ ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್ ಎನ್ಸಿಪಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಈಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಇದು ಮೋದಿಯ ಪಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮೋದಿಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು, ಅವರು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ವಿಶೇಷ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಶಿವಸೇನೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಧವ್ಯ ಈ ಸಲ ಮುರಿದುಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಈಗ ಶಿವಸೇನೆ ಬಂದಷ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಷ್ಟು ಶಿವಸೇನೆಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಈಗ
ಚಿತ್ರಣನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದು. ಹೌದೌದು. ದಿ ಎಂಟೈರ್ ನೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಿಡಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಟ್ರಬಲ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಟ್ರಬಲ್. ಟೇಕನ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್. ಹೌದು, ನಿಜ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಬಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಬ್ರಾಮ್ಜಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ.